Good morning, friends. Am I audible in the online? Yes, sir. Okay, good. Yes. Today, before I start my class, myself Anil Kumar, I have completed M.Tech and I also completed the MA in Master, MA in Public Administration. And I have been in this field since from last 12 years. I was an aspirant and later I was a part of Vision IAS and Synergy in Delhi. And later I started this Credence IAS. We all together started with Credence IAS. Now I am leading this team. And I am also helping you in all the aspects of your preparation. When it comes to taking classes, I will be handling the polity, I will be handling the ethics and also some part of governance and social justice. Okay, if time provides, I will also be having taking the international relations also. Okay, so yes, this is about my brief introduction. Today's class is about orientation. So we are doing an orientation program like how to get succeeded in this examination, IAS or KAS, okay, whichever. But yes, when it comes to many people, when we start dreaming of civil services, what we have in our mind, the simple one most common thing that I want to become an IAS officer. Okay, everyone has that thought in their mind that I want to become an IAS officer. Yes, everyone wants to become an IAS officer. Is it achievable, or is it that difficult, or how, if it is achievable, so how it can be achieved, in how many years it needs to be, how many years of preparation it needs. So all these questions pop up, and what to study, what not to study, and who will be mentoring us, where we have to go for the classes, where we have to go for the test series, where how we have to approach this examination. All the questions will pop up. Yes, to answer all these questions, I am here today. Yes, ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Like whenever I need, like whenever I feel, I speak in Kannada also. Okay, so before I start this, like many of you knowing about the before coming to the class, I hope that you have visited the YouTube, you have visited the Google, and you have searched what is KS, what is IAS, how to prepare for it, and you might have listened to the toppers, okay, previous year toppers, that how to approach, what to study, and which books to be studied. So you might have visited the YouTubes, or nowadays it's a digital boom. So everyone have the mobile, everyone will be looking for the going to YouTube site and visiting and watching the videos, I feel. Okay, so most of you might be aware of the syllabus, might be aware of the question papers, might be aware of the pattern. Okay, so everyone knows nowadays, everyone knows. Earlier, when we started our preparation in 2010, at that point of time, there was very less people knowing about the UPSC preparation or KPSC preparation, and particularly in Bangalore, this much of availability or the facilities were not available at that point of time. So we had to rush to Delhi. So we went to Delhi, we started our preparation, and we did most of the preparation there itself, right? So now it's a great opportunity for all of you. So we in Bangalore also, it has become a big hub, and when the facilities are available to near to our place, then more number of people can get a benefit of such. So very few people will be having an affordability to go to Delhi, or to go to Bangalore, or to go to some other metropolitan cities. And staying at this place is very, you all know that, okay, staying in Chandra Layout or staying in Chandra Layout or Vijayanagar, it's day by day it's becoming costlier. So why I'm saying this, okay, as an aspirant, I have also struggled for the when I was preparing in when I was there in Delhi,
At that point of time, old Rajendra Nagar and Karol Bagh was a big places to be, where the aspirant stays. So there the cost of living, the room take for the room rent or food or any other things, everything is costlier. So per month you need minimum 15,000-20,000 rupees to stay there. So it was very costlier thing. So very few people will be affordable, and and we also have the opportunity from the government of Karnataka that they will be sending few students to Delhi for free coaching. And but they are giving the stipend. At that point of time they were giving the stipend of 4,000 or 5,000 rupees. So many people have availed this facility, but still the cost of living is high. So even for those people, they cannot stay beyond the limit of whatever the time permitted by the Karnataka state government. So in this sense, so our preparation, why I am saying this is like to not to get burdened in this kind of kind of environment or the kind of finance demand. So we should get out of this field as early as possible. So for getting out of this as early as possible, there are two ways. One is either you have to get success or you have to leave this field. The second option is ruled out because we have dreamt of the becoming a civil servant, so we are into this field. So we have to get success as early as possible in this field, and we have to leave this the cost the Vijayanagar or the Chandra layout, or for that matter any other area. Okay, so getting success in very short period of time, okay, matters a lot. So how we have to get success in very short period of time, that will also be dealt in today's class. So my point before whenever whenever I feel like I want like sharing my experiences, I will share my experiences. And many stories we have, because we have the success stories, we have the failure stories, we have the non-qualified students, we have the qualified students, we have many people. We feel when we see many students, but when we feel looking at them, they have little bit of knowledge in comparison to the other person, that person might have been there in the list, but the person who has very huge knowledge may be out of the list. Okay, we have seen such kind of examples also. Okay, so the overall preparation for competitive examination lies in managing or enhancing our capability or the skills which are required to manage a district, for that matter, whatever we required for the managing a district is similarly in preparation also you need to have a management skills. Okay, whatever the content you have prepared, whatever the subjects you have studied, whatever the material you have referred, based on those material only you should be able to clear the examinations. Okay, so that kind of mindset, having that kind of mindset is important for this clearing this exam. So that is the most important aspect here. So I am telling you this word in the beginning of the class itself, that managing skills are very important in comparison to the how you prepare, how much content you have, or like what books you have referred, where you have gone, how many tests you have solved. These are part of preparation, but how you can manage what out of whatever you have, that matters a lot in this examination or to clear this examination, right? So by looking at many examples, I'm coming to this conclusion saying that managing skills. Okay, yes, nimgella gottide, most of the people might be aware that you know the syllabus, the importance of syllabus, or you might have heard from the toppers, or you might have heard from many other scholars in this field that syllabus is important, question papers are important for preparation. Those two are the guide for getting success in this competitive examination. So the best opportunity for people who are staying in Bangalore and preparing for the civil services is two opportunities. One is that they can prepare for the UPSC, for core UPSC preparation, as well as keeping as an kind of what I can say option as an KAS. Okay,
So both, because KAS doesn't happen regularly, it happens once in 3 years or 2.5 years, sorry, 2.5 years. So focusing completely on UPSC, that is IAS, and whenever it comes, whenever the notification comes for the KPSC, we can switch at that point of time, that is around 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can switch to that examination and we can prepare for that also. Okay, both are there. Now the opportunity has come for the KAS again. So because there is the results are out, as soon as in the history of the KPSC we have seen that as soon as the results are out, there will be a new notification. Okay, so now the opportunity is also there, for the KPSC, that KAS notification will be releasing out very soon, by probably by this month end, or means like November of month end I'm talking about, so month end or in between of that. Okay, so that will also be there. There is a possibility of getting the new notification. Yes, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ NCERT, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. The best opportunity coming here is that I'm telling you, you will be getting complete details of like how to study, how to approach, and what to study and what not to be studied. Everything will be told here. Okay, in classes you will get according to the syllabus, the classes will be covered. Now apart from the classes, you will also be getting some time for the mentoring. So the mentors will be available here. You can go, you can voluntarily see. Now the mentoring process is not to every students who are interested, students who want to crack this examination, only those students will get the mentoring. Okay, so mentoring nowadays, the mentoring has gained a lot of importance in comparison to the classes, because now after COVID most of the classes are available on the online. So online ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೌ ಡೇಸ್. ಸೊ ಈಗ ಮೆಂಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಂಟರ್, ವಿತೌಟ್ ಎ ಮೆಂಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರನೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ attentive, you should be interested, you should be focused that I want to clear this examination at any cost. ಸೊ ನೀವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನ, ಬರ್ದಿದ್ದೀನ, ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ತುಂಬ ರೋಸಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನು ಅಯ್ಯೋ IAS ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ, IAS ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, IAS ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಸ್ IAS ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರಿಗಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನೀವು 24/7 ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು, 24/7 ಬುಕ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಜನರಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ, ಏನಪ್ಪ 3 Ds ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಡ್ರೀಮ್. ಸೊ ಡ್ರೀಮ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ IAS ಆಫೀಸರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಟು ಬಿಕಮ್ IAS ಆರ್ KS ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಎಸ್, ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ. ಡ್ರೀಮ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಲೈಕ್ ಯು ಗೋ ಟು you visit websites, you go to book stalls, you bring some books, you bring some material, and you also go to the coachings, and whatever they teach you write it down and you make a note of it. So that is determination. And then dedication is important. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಡೆಡಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೋಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್
ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಸಕ್ಸಸ್ 3 Ds ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸರ್? ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಏನು? ಫಸ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ PUCಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ 10th ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೂ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ, ನೀವು ಏನಂತಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಬೇಕು. ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಇಂಚ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ನನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತೂ ಅರೌಂಡ್ 70 to 80% ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ಲು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ತೇಲಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ. ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾಕೆ ಮನೇಲಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನು, ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫೈರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಗ್ನೈಟೆಡ್. ನಾವು ದೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ 24/7 ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಬುಕ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಏನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲ. ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಏನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಅವರ್ ಸಂಜೆ 4 ಅವರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಸಾಕು. ಉಳಿದ ಟೈಮ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 hours, ಈವ್ನಿಂಗ್ 4 hours ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ರೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್ at that point of time, finish, your preparation is over. But what is the output of that, morning 4 hours and evening 4 hours, you have to map. That is important. Okay, so first and the foremost aspect is syllabus. So syllabus you have to keep, memorize it, okay, study it, feel it. ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಮಾರ್ಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ talk to them. So when you have an interaction with them, you can ask like syllabus ಇದು ಸರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಇಟ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಫಸ್ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. Okay, so you should feel it. So why I am saying this, you will get to know. Okay, so first ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ
ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಟು ರೀಡ್ ನಾವು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತಾನೆ ಏನು ಓದಬೇಕು ಏನು ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಟು ರೀಡ್ ನಾವು. ಸೊ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ನಾವು, ವೇರ್ ಟು ರೀಡ್, ವೇರ್ ಟು ಗೋ, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸೈರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನನಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಡಿಸೈರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? If I have the desire, then I can do something. If I don't have the desire, it's immaterial to us. Like whatever ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಿವಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೇನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೇನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸೈರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟಕ್ಕಂತ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೂವಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಡಿಸೈರ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬರ್ತಾ ನಮಗೀಗ ಮೂವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ CMಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸೈರೇ ಇರೋದಲ್ಲ ಮೂವಿ ನೋಡೋದು. ಅವ್ರು ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಡಿಸೈರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೂ CMಗೂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋಲ್ಲ, ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸೈರ್ ಇಲ್ಲ ಅದರದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಹಾಗೆ ಡಿಸೈರ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೌದು, ಕೇಳಿದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ UPSC ಆಗಲಿ KPSC ಆಗಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನಾನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತೆಗಿತಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 15-20 ದಿನ, 1 ತಿಂಗಳು, ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ 1 ತಿಂಗಳು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು 1 ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ತಿದ್ವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? 8 ಕ್ವಶನ್ನು, 5 ಕ್ವಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗೋದು, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಗೆಟು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ the degree or the other examination. The only difference is the analytical part. Okay, so ಅಲ್ಲಿ analytical part ಅಷ್ಟೇನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ಬರಿತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನಾವು ಏನೇ ಓದಿದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿಲೆಬಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇವೆರಡೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲೇಬೇಕು. ಐದರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ. ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕತ್ತು ನೋವಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕತ್ತು ನೋವಾದಾಗ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗಲಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದು ಮೆಮೊರಿಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಫ್ರಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ವಾಲ್. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ವಾಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ then psychologically it is proved whatever we see through picture, it will be stored in the memory very quickly.
and for a long time. Okay, but whatever we hear, it will be in the temporary memory and we may forget. Okay, so having a pictorial representation is important. Okay, so I request all of you to post it on your wall and have that have that visibility on daily basis, have that view on daily basis. So compulsory ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Syllabus and question papers are important for your preparation. And then from where to start the preparation. Syllabus ಓದಿದ್ರಿ, question papers ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಬೇಕು. So many people have stated that start with NCERT. Yes, NCERT are the basic standards. Why? Because ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು CBSE ಓದಿರ್ತೀರಾ, ICSE ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿತ್ತು ತುಂಬ ನ್ಯಾರೋ ಇತ್ತು. CBSEಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಉಳಿದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ NCERT ಬುಕ್ಸು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಓದಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ CBSE ಇರಲಿ ICSE ಎಲ್ಲರೂ NCERT ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓದಲೇಬೇಕು. ಈಗ NCERT ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ 6th ಓದಬೇಕಾ 8th ಓದಬೇಕಾ, ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಈಗ ನನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು 6th ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 8th ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ 11th 12th ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ವೆದರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, 11th 12th ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ 8th to 12th ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರೀಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ 8 to 10 ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. 8 to 10 ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು 8 to 10 NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಓದಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಬೇಕು? ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್. ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರಫಿನೂ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇವು 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲಿ NCERTಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು 11th 12th. ಸೊ 11th 12th ಬುಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓದಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದನ್ನು ಆ ಬುಕ್ಸ್ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬುಕ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಡ್ ದೋಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಬುಕ್. ಐ ಪರ್ಸನಲಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸೋ ರೀತಿ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು, ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೆನ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ದೆನ್ ನಾನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತೀನಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓದಿ. ವಿತೌಟ್ NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಂತರೂ ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 10,000 ಜನಕ್ಕೆ 10,000 ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ 10,000 ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 10,000ರಲ್ಲಿ 10,000 ಕೇಳಿ, ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು NCERT ಓದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಅವ್ರು NCERT ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗದೇ ಇರೋರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆ NCERT ಓದಿಲ್ಲ, ಈ NCERT ಓದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ NCERT ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ UPSC, ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ UPSC ಈ ವರ್ಷದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷವೂ ತೊಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಕೆಲವು ಒಂದು 4-5 ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ 4-5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಯು ಫೇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ NCERT is important and NCERT is helpful for prelims as well as for the mains. So NCERT ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಡಿ. Okay, so first syllabus, question paper and NCERT. These 3 things are important, and without doing this, if you are preparing, then your preparation is incomplete. And don't think of success when you are skipping these things. Okay, success ಯಾಕೋ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ don't curse your fate.
ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಎಸ್, ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ವೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್, ವಿ ಕರ್ಸ್ ಅವರ್ ಫೇಟ್ ಆರ್ ವಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಅದರ್ಸ್, ವಿ ಪುಟ್ ಅ ಬ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೇಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. So when you accept that, okay, like I have done the mistake, so because of my mistake I am not able to clear this exam, I am not able to complete my task or whatever I have decided, then you will have the thought to think beyond that. So ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ you will be there itself, you will not think of anything. So whenever you are preparing for the civil services or any other competitive examination, so you have clarity in your mind that syllabus and previous year question papers plays a bigger role in it. If many people are studied at their home without taking the coaching, without accessing the having access to the materials, still they got success. There are many examples. Okay, why? Because they knew that they know they have to look at the syllabus, they have to look at the question papers, and they have to study. And whether I am studying according to the demand of the exam or not, the question papers will tell you. Why? Because after completing one topic or one subject, you go for the previous year question papers and you will try to solve them, and you will show to someone else, some of your friends or maybe professors or some other people. So when you show to them, they say that like, okay, yes, you are on the track, then they feel more confident and they will start reading more. Okay, so ಈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್, ಆರ್ ವೆದರ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿ ಮೆಂಟರ್. ಸೊ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಎ ಮೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮೆಂಟರ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇದೆ, ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. Okay, so we are helping them, we are telling the right direction, and we are helping the aspirants to go in the right direction, and whether he is going in the right direction or not, we will ask them, we will review them, we will regularly follow up him or her. Then whether they are getting the success or not, they will get to know by doing all these efforts, by putting all these efforts. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ಸು, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ NCERT ಬುಕ್ಸ್, ಇವು 3 ಬೇಸಿಕ್ಕು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವು 3 ಬೇಸಿಕ್ಕು, ಇವು 3 ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವು 3 ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಇವು 3 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೂ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವು 3 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಪೇಸ್ಟ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ವಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಜನರಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಅಂತೀನಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನೈ ಆಯಿತು, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಆಯಿತು, ಯಾರು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ the language barrier, the first part the language barrier will not be there. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಾಳ ಜನ ಭಾಳ ಸಿಲಿಯಾಗಿ ಏನೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ನಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಅನದರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ.
ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯಾಕೆ, ಸಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಜನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೀತಾರೆ, ಅರೌಂಡ್ 9 to 10 lakhs ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು? 792, 892, ಅರೌಂಡ್ 1000, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದ್ಯಾಟ್. UPSC ಇರೋದು ಅರೌಂಡ್ 1000. ಅದರಲ್ಲಿ IAS ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು 100 to 125 or 150 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 150 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ IAS ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಗೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ? 3-4 IAS. ಟೋಟಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಒಂದು 25ರಿಂದ 30 ಜನ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು 25ರಿಂದ 30 ಜನ ಟೋಟಲ್, ನಾಟ್ ಇನ್ IAS. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ IAS, IPS, IRS ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 29, 21 to 30. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು 45. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್, we mapped it like, see, the Tamil Nadu was getting around, Tamil Nadu and Kerala sometimes got around 100. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟಿಂದ 100 ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟಿತ್ತು, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಫೋಕಸ್ಡಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋಕಸ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳು, ಡೆಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅವರ್ contribution, means the state's contribution to the to the nation building through IAS can be increased. Okay, so in that perspective, we and other institutes are all working together to so that we can bring more number of selections from the Karnataka. Okay, so ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು, ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು UPSC KPSC ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. UPSC ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂತ ಹೋದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಗ್ರಫಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಪೇಪರ್ಗೆ KPSCಗೂ UPSCಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ prelims is almost same. Prelims ಅಂತ ಹೋದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 papers, ಯು ಆಲ್ ನೋ ಇಟ್. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ GS1 ಆ್ಯಂಡ್ GS2. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ KS ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ IAS. ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, GS1 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ CSAT. ಓಕೆ, UPSC ಬಂದರೆ CSAT ಇದೆ. ಸೊ ಈ KS ಅಂದರೆ GS1 ಮತ್ತು GS2 ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು GS1 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿ ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಪ್ಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಆ್ಯಪ್ಟಿ ಪಾರ್ಟು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಟೀಕೆ. ಸೊ ಈ GS1 ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ GS1ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತೀರ, ಎಕನಾಮಿ ಓದ್ತೀರ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಓದ್ತೀರ, ದೆನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಓದ್ತೀರ, ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು END, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು GSL. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಕನಾಮಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಓದ್ತೀರ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು UPSCಗೂ ಇದೆ, KPSCಗೂ ಇದೆ, ಮೇನ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಕನಾಮಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ UPSC ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ KPSC. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ UPSC ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ದಿ KPSC. KPSC ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ದಿ UPSC. ಓಕೆ, UPSC little bit of more analytical and more twisting. Okay, but the concept remains same. The concept will not change. Okay, whatever the concepts which has come, in the president, what are the powers of president, what are the powers of parliament, prime minister, what are the powers of governor anta bandre, everything is same. Whatever we study for UPSC, the same will remain for KPSC also. But the level of questions whatever they ask is little bit difficult in UPSC. Okay, except these things, the subjects will remain same. Okay, so but what is the difference here? So then difference ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, this is I am talking about the prelims only. UPSC, what is the difference here? The KPSC ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು UPSC ಅಲ್ಲಿ we have only one difference, that is current affairs with respect to national and international. Okay, and then we have a paper called as civil service aptitude test, okay, which is qualifying. Okay, just you have to get a marks of 67 out of 200. 200 out of 67 or 67 out of 200 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು whether you are qualified to write mains or not, they will decide. Only if you get 67, then your paper 1 will be considered. Okay, so illéniದೆ national and international current affairs. Here one additional things, national plus international ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ current affairs. Okay, so current affairs ಬಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ current affairs extra we have to study here. And then what other things, ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟೇ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 67 marks in the CSAT. CSAT has become a more difficult ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ more important, because why, even the engineers who have come from the science background and they feel like they are good at the mathematics and they are good at the grasping, so even those people are not able to score 67 marks in the CSAT. ಯಾಕೆ? ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ. Because what we feel, this is just a qualifying paper and which will not be considered for our whether we are able to which is not considered for the the cut off. ಸೊ ಕಟ್ ಆಫಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇನು ಬಿಡು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೋಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಫುಲ್ಲು GSಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅರೌಂಡ್ 1 year ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್, ಜೂನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಜೂನಿಂದ ಫುಲ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, GS. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 1 week or 2 weeks ನಾನು CSAT ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, CSAT ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ಹವೆವರ್ the presentation of the question paper makes you feel like you are unable to solve the more number of questions or unable to score the 67 marks. Okay, so adu twist iruttali the presentation of the paper. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಕಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು 40 ಕ್ವಶನ್ ಹುಡುಕಿ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು. 80 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, 40 ಕ್ವಶನ್ ಹುಡುಕಿ 40 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಉಳಿದಿದ್ದು 40 ಕ್ವಶನ್ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 27. ಓಕೆ, 27 ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇದೇ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಪರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಡ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 to 3 months ಆದರೂ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ. ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 2 to 3 months ನಾನು CSATಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಒಂದು 4 to 5 hours ಪರ್ ಡೇ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ದೆನ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಪುಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 1 month or 1.5 months ಆದರೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸಾಮು, ಅದಕ್ಕೆ 67 marks ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ CSATಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ,
Same thing will also appear here, that is aptitude plus English, that is reading comprehension, okay, and plus logical reasonings, and plus decision making questions. Okay, the same thing ಇಲ್ಲಿ just ಒಂದು 30 questions ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ KPSC ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ 80 questions ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೆರಿಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಆಫಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ, ಬಟ್ ಇದು ಕಟ್ ಆಫಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪೇಪರ್. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ GS1 ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ಅದರ್ವೈಸ್ GS1 ನೀವು 200 ಔಟ್ ಆಫ್ 200 ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಎಟ್ 60 CSAT, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ KPSC ಆ್ಯಂಡ್ UPSC ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದ್ತೀವಿ, ಆಪ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ CSAT. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಗ್ರಫಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿ, ಓಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ, ಎಕನಾಮಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿ, ಇವು 3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ಸು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತೀರ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ KPSC ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ UPSCಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ KPSCದು, ಬಟ್ ಆ UPSCಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಟ್ ಆಲ್. The pattern is simple UPSCಯಲ್ಲಿ. Whatever they want, they can ask. Sometimes they may ask the questions of geography ಇಂದ, economy ಇಂದ, polity ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ, ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ 20 questions ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 6 questions or 10 questions ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ there is no fixed pattern here. But in KPSC there is a fixed pattern. So which subjects, how many questions, they have clearly mentioned it. And according to that only they will be asking the questions. They will not be varying it. 1 or 2 ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ that is debatable again. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ it will not be varied. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, KPSC ಅಂತಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು UPSC, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವೇನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ KPSC. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಅಸ್ people who can analyze for previous around 3 to 4 years of question papers, and then they can map it, saying that okay, ಈ ಸರಿ ಇದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ R&D ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈ rate of chances that whatever we predict, there will be a number of questions. So every time whatever 14, 15, 17 ಇವು ಮೂರರಲ್ಲೂ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ IAS ಆ್ಯಂಡ್ KS ಅಂತ ಹೋದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಇದಂತೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಓನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಅದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ UPSC, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ UPSC, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು UPSC. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಕೋರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ KPSC, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಗ್ರಫಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿ ಓದ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು 3 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್? ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 15-20 days. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ. ದೆನ್ ಅನದರ್ 15-20 days ಇಫ್ ಯು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 20-25 ದಿನದೊಳಗಡೆ ನಾನು 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಯಾಕೆ? ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಸ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Because KPSC has complete different syllabus and KPSC has a complete different approach.
when it comes to mains. And when it comes to when it comes to UPSC, yes, it has optional subject, whereas in KPSC there is no optional subject. Optional subject illa. KPSC all optional subject ilve illa. It is simple, only general studies. General studies hodre KPSC exam bariri, no optional subject at all. But in UPSC we have to choose one optional subject and accordingly we have to study. Okay, so this is a difference. So anyone who is aspiring to become a civil servant, and particularly who are staying in Karnataka and preparing for the states, preparing for the UPSC, then you can also have an option of preparing for state civils. Don't keep that as an complete your goal. Okay, ನೀವು KAS ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಫುಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ KPSC ಅಂತ. ಈಗ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇನ್ನೊಂದು 1 ತಿಂಗಳಾಗಲಿ 2 ತಿಂಗಳಾಗಲಿ 3 ತಿಂಗಳಾಗಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ, ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಫ್ರೆಷರ್ and who has completed my degree very recently, I can go for KPSC now because notification is short coming. If it was during just 1 year before anta hodre, I would not have recommended to go for KPSC. I would have recommended you to go for UPSC. ಯಾಕೆ? ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಜನ, ಬಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇರಾಟಿಕ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಕೋರ್ ಆಗಿ UPSCಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ KPSC ನೀವು ಚಾನ್ಸಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಫಾರ್ 7 to 8 months ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನಾನೇ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ವಿತ್ ಶೋರ್ ಶಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಆನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಫ್ 7 to 8 months. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇದೆ. KPSC ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ರೆಡಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು. ಅದು UPSCಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕ್ರೆಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ UPSC ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್. UPSC ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೂ UPSC ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸರ್ಟನ್ SOPsನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ SOPs ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಎಸ್, UPSC, you all know it that brief discussion about the syllabus ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿ, 200 marks ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ 100 questions, 2 hours, 200 marks. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ಈಗೆಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 92.4 ಅಥವಾ 93, 94 ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, UPSC ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅರೌಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ 200ಗೆ ನಾನು 92, 94, 92.4 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಸರಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಈ ಸರಿ ಅಂದರೆ 2021. ಸೊ ಈಗ 94 ಆರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 100 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 90 to 100 ಯಾರು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅವರು UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಏನಂತೀವಿ, 80%, 90% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ 10th PUCಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು 50% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಡ್ದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ 3rd class ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದೇ ಅಂತೀವಿ ಜನರಲಿ, ವಿ ಸೇ ಇಟ್, ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಐರನಿ ಆಫ್ ದಿ UPSC ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ even a person who scores 3rd class or 2nd class, you will be given a highest post in the country ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯಾರು 3rd class ಮತ್ತು 2nd class ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಐರನಿ ಆಫ್ ದಿ UPSC ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಸೊ that is the, and that shows that, okay, the ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೋತಾರೆ ಬೇಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಯಾರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅದು ಬೇಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಡಿಮಾಂಡ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು ಅದೇ ಲೂಪಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 10 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅದೇ ಲೂಪಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ 10 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅದೇ ಲೂಪಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಭಾಳ ಜನ ಎಫರ್ಟು ಮತ್ತು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇವೆರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಫರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ 200 ಪೇಪರ್ 2 ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಸ್ಯಾಟಲ್ಲಿ 80 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2 hours, ಅಗೇನ್ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ 67 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 66 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 67 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 67 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ 67 ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ IAS ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರು ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್? ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ essay ಪೇಪರ್ 1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ essay ಇದೆ, ಒಂದು essay ಪೇಪರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 1 that will be of consisting of Indian heritage and culture, history, geography and world history and society. Okay, so paper 1 ಏನಿದೆ GS paper 1 is consist of history and geography. Okay, it might be of a world history or it might be of a Indian history. Okay, history and geography are the major part of the paper 1. Okay, so then paper 2 which carries ಎಲ್ಲಾನು 250 marks ಇದೆ. Okay, so need not have to worry much about that marks. So what is that? So paper 2 it consists of polity and international relations. Polity, governance and international relations. So you paper 2 ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಲಿಟಿ, ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಪಾಲಿಟಿ, ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ದಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇಪರ್ 3 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪೇಪರ್ 3 ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇಪರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎಕನಾಮಿ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪೇಪರ್ 3. ಪೇಪರ್ 4 ಈಸ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು 4 ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಈ 4 ಪೇಪರನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಈ ಡಿಮಾಂಡ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಟ್ಟ ಹೊಡಿತೀರಾ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ, ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಣ್ಣೆದ್ರು ಬರೋ ಥರ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೀಡ್, ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸೈನ್ಸು, ಆರ್ಯಭಟ್ಟ, ಸುಶ್ರುತ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದಿ ಸರ್ಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. The economy part can also be connected to geography, and the geography part can also be connected to economy. The polity part can be connected to history and science and technology, or any other, for that matter, any other things. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ interconnection ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ you should start, you should have the syllabus in the mind. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ 4 ಪೇಪರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ GS 1 to 4 ಆ್ಯಂಡ್ essay, these will play a bigger role in your preparation. For UPSC ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, there will be an optional subject which you have to choose whichever you feel like. ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 1, ಪೇಪರ್ 2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೈ ಆಪ್ಷನಲ್ ವಾಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲು 2 ಇತ್ತು, ಈಗ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಯಾವ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಚೂಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬರೀ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿಯರ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇನೋ ಯಾರಿಗೋ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಬರೋಲ್ಲ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹ್ಯೂಜ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್
choosing an optional is a very objective thing. So looking at the success rate and also looking at the interest of my subject, ನನಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಜನರಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ 4-5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಬೂಮಿಂಗಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾವೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವು 4-5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆ 500 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 250, 280, 300, ಸೊ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ 3 ಇದೆ, ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸು, ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ. ಇವು 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋದು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಸ್ಸೆ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದು 2-3 ಒಂದು 10-15 ಎಸ್ಸೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ಸೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಸೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನಫ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗೇನ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಓಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾಳ ಟೈಮ್. ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಅಷ್ಟಿದೆ, ಓದ್ತೀರಾ. ನೀವೆಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಓದಬೇಕೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಓದ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓದೋಕ್ಕೇನು ಎಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಲಿ, ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಲಿ. ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಟಾಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅರೌಂಡ್ 170 ಎವ್ರೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 170 ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಪರ್ 1 ಆಗಲಿ, ಪೇಪರ್ 2 ಆಗಲಿ, ಪೇಪರ್ 3 ಆಗಲಿ, ಪೇಪರ್ 4 ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 170+ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 250. It is like getting ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಆರ್ 10th ತೊಗೊಂಡಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಮೇಲೇ ಎಫರ್ಟ್ ತುಂಬ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಓದೋದೇ ಜಿ ಎಸ್ಸು, ಆದರೂ ಜಿ ಎಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗಂತಲ್ಲ, ನಮಗಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಅದೇ ಥರ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಜಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಸ್ಡ್ ಎ model called as a mentorship program. In that mentorship we make you to write the answers around 80 tests for KPSC and for 40 tests for UPSC. ಸೊ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾರು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸಕ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ರಟ್ಟ ಹೊಡೀರಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ರಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ 1 ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಒಂದೊಂದು
ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಗ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೂ ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್. Though we have given the content, though the content is available with you, but many of the people ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಆ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಓದೋದಿಲ್ಲ. Until and unless you completely prepare for prelims as well as for the mains, you will not get success. It's an integrated approach, it's not a discrete approach. Okay, so you have to 1 year, ನಾನು ಅದೇ KPSC ಅಂದರೆ around 7 to 8 months you have to dedicate yourself ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. UPSC ಅಂದರೆ definitely at least 1 year you have to put your effort. Because you will not be able to understand what is the demand of the UPSC until unless you dive in it. ನೀವು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ UPSC ಏನಿದೆ, ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್. You have to focus on what? You have to focus on the content. Whatever the syllabus has been given by the UPSC, you have to focus on that. Whether you have the content with you, whether you are prepared, you have prepared thoroughly with that, so then only you can get a success. Otherwise success will not be near to you, and don't feel that you are preparing for the examination, you are into the competition ಒಳಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ದೇ ಆರ್ ತೇಲಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನಾನು ಪದೇ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಫುಲ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಫಸ್ಟು. ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ, ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ, 5 ಸರಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಗ್ರಿಪ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಗ್ರಿಪ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೇ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್, ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗೂ GS 1, 2, 3, 4 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಟೆಂಟು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ AWS, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್? ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತಿದ್ವಿ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವರ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ 4 to 5 points ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಮಾಂಡ್. ಡಿಮಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿತಿದ್ವಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್, ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. The questions will be of, critically analyze the powers of the president, or the powers of the governor, or the powers of the prime minister. So what are the powers of the prime minister, or what are the powers of the president anta kelidaga we can write it. What are the powers anta odirtivi, powers baritivi. But when the question is having a tailword called as critically analyze or analyze, then the question arises. So this preparation ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಜನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ UPSC KPSC ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪವರ್ಸ್. ಸೊ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್. So how he has not effectively used it, or how he has misused that power ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. Then only you can write the powers, then you criticize whatever the powers has been given to the prime minister or the president. ನೋಡಿರ್ತೀರ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ CM ಅಂತ ಬಂದರೆ he has the discretion to call any person to become a CM. ಓಕೆ, ಇದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ? BJP was into power for 2 days, and then immediately the coalition was into the power, and then again the BJP. So ಈ ಥರ ಅಂದರೆ because the governor had the discretion, so he called the one party and he called to take the oath, and because that party was unable to prove the majority, and
he knew it. Okay, most of the people knew it, that they were not having the majority. Then to the governor call. So it is a kind of, we are not saying it completely, but it's kind of. So this has been criticized in many of the Supreme Court and the High Court judgments, right? So if you know that kind of aspects, then only you can write a good answer. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಎವ್ರಿ ಡೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ರೀಡ್ ದಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಎಕನಾಮಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಸು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಎಲ್ಲದರದ್ದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿದು ಬಂತು, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಜಾಗ್ರಫಿ ಬಂತು, ಎಲ್ಲದರದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಎಡಿಟರು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್. ಆ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ವಿ ರೀಡ್? ಸೊ ವಿ ನೋ ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎನಿ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ, ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 15 to 20 minutes ತೊಗೋತಾರೆ ಒಂದು ಓದೋಕ್ಕೆ. ಅರೌಂಡ್ 1700 words ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, 1700 to 1800 words. ಸೊ 1700 to 1800 words ಇದ್ದಾಗ ಅದು 15 to 20 minutes ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಓದಿ, ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ಲೇಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಎಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಸಾನೇ ಎತ್ತಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೈತೀವಿ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ನೋ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸೊ ದಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಸಿಂಕ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿಂಕ್ನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾಕೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸಿಂಕ್ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ, ಓಕೆ, ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್, ಒಪಿನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ನಾನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೀಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓದಿದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅಷ್ಟಾದರೂ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ನೋ, ರೈಟ್? So in that perspective, what I am saying is, so read as much as possible if you are a fresher. Okay, according to the syllabus. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಬೇಕಾದನ್ನು ಓದೋದಂತಲ್ಲ. According to the syllabus, whatever is possible from your end, you read. And also have a writing practice. We will give you the questions accordingly. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೋದಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ಓಕೆ 2022 ಬಂದಿಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ UPSC ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 2021 ಅರೌಂಡ್ 27 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಫ್ರಮ್ ಜಾಗ್ರಫಿ, 10 ಫ್ರಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್, 10 ಫ್ರಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್,
ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 100 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಅರೌಂಡ್ 15-17 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಅವರೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲೇ, ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೂ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್, ದಟ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. They are not told that okay, only from this area you will be getting this many questions. So they can vary it over every year. So in geography 10 questions ಬಂದಿದೆ, next year previous year geography 9 questions. Okay, ಇಲ್ಲಿ history and culture 20 questions ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 17 questions ಬಂದಿದೆ. Polity ಇಲ್ಲಿ 14 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 18 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ 27 ಇತ್ತು, 23 ಇದೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 11 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 15 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. There is no fixed questions. So in that perspective, what we have to do, we have to give equal importance to all the subjects. Okay, we cannot ignore one or two subjects ignore ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. We have to give equal importance to all the subjects, right? So but however current affairs ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಗ ನಾವು ವಿಷನ್ ಐಸ್ PT 365 ಆಗಲಿ, ಮೇನ್ಸ್ 365 ಆಗಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಸೊ ಅದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ PT 365 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ 365 ಇವೆರಡೂ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದರಲ್ಲಿಂದನೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಇನಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ, ಯಾರು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ 100% ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸೊ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋ ಬಡಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೈ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ. ಸೊ 105 ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಈಗ 92.5 ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ CSAT ಆಗಿದೆ, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ GS ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. GS ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಳಿದಿಲ್ಲ. CSAT ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾರು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ GS ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ CSAT ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು CSAT ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 67 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ GS ಕಟ್ ಆಫ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಮೇನ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ 736, ಓಕೆ, 751, 774. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ 736, 751, 774. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 700 to 800 ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೇನ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಲೈಸ್. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹೌ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಜನರಲಿ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನ್ನದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. The mains questions, few of the samples of the mains questions. So this is the historical underpinnings. The syllabus is what is the syllabus given in the UPSC, and then accordingly on this syllabus they have asked few questions. So ಈ questions ಏನಿದೆ, judicial system ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, basic structure, comparison of Indian constitution, historical underpinning, evolution of amendments, features, amendments, significant provisions, basic structure, comparison of constitutional schemes with other countries ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ UK ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂತ ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏನು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸು ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ UK ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ UK ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ constitutional provisions in the UK, what is the constitutional provisions in India for judicial system. We study, but the question he has framed simple, that ಇವೆರಡು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಜು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ know the difference between both of them.
when you have the clear cut picture of both, difference between the judicial system of the UK as well as judicial system of the India, then you can address this question. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ದಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವೆರಡರದ್ದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲ ಎರಡರದ್ದು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓನ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೈಂಡ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೈಂಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿದರು, 10 ಸರಿ ಬರೀರಿ, ರಟ್ಟ ಹೊಡೀರಿ, ಪಾಸ್ ಆಗಿರಿ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, 5 ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, 10 ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಅದೇ ನಮಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆ ನಾಲೆಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದೇ ಅದೇ ಥರ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಓದಿರಲ್ಲ, ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಥರನೇ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಡ್ ಇಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಡ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಯಾರು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಡ್. ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪವರ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಟು ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅಗೇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ KPSC ಆರ್ UPSC ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು, ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. UPSCಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಆದರೆ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತಾ, 2020ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸು, 2019ರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ರೈಟ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. So the topic may be overlapping, but the questions may not be overlapping. Okay, so if I have a good grip on that topic, then I will be able to answer the question. So that is the reason syllabus is important. If you know the syllabus properly, if you prepare the material for the syllabus properly, then definitely you can make it to the list. Okay, so did you get the idea from this, right? So the idea of getting, having the syllabus in this manner or putting the questions in this manner is very, very important. So the two aspects, ellaru heltare, but very few people will follow. Nobody annakanu, very few people will follow. Around 20% of the people will follow. The rest of the people won't follow this. So due to that reason, they won't get selected into they won't make it to the final list. So ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್. ಸೊ ಸಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜನರಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಓದಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದೊಂದು ಎರಡು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾ, ಅದಷ್ಟೇ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಎರಡರದ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್, ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾನು ಆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲೂ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸು ಓದಪ್ಪ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸು ಓದು. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನೀನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ,
ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸು ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವೆರಡು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಓದಿರ್ತೀರ 3-4 ಸರಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಟಕ 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 ಅಂತ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದೇನಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಹೈಲೈಟ್ ದಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಏನಂತ, ಬರೀ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಇನ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ, ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, so it is giving an angle to in which angle or in which way you have to study. Okay, so that is the reason the importance of previous year question papers or the syllabus is important anta heltirodu. Okay, so once again what it is trying to say, it is saying that learn, okay, what are the unique features of Indian constitution and what are not there in France. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ easily you can answer this question. Or else if you come here and think, you will try to find it out, okay, what is not there in France, what is not there in France, what is not there in France, ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ US ಆರ್ ದ 2 large democracies. Examine the basic tenets on which 2 political systems are based. 2 ಲಾರ್ಜ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಟೆನೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎರಡರದ್ದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ವೈಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ವೈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು, ಏನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಕಳಿತೀವಿ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಮೆನಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು 1 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅದೇನು ಫುಲ್ 24/7 ಇದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಂತಲ್ಲ, ಸ್ಟಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನು, ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡ್ತವೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸು ಪೇಪರ್ ವೈಸು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, GS1, GS2, GS3, GS4 ಅಂತ. ಬಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ if there is any advantages related to that topic, I will read. If there is any disadvantages, for that matter, like if I say evolution or amendments of the constitution ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, amendments of the constitution ಅಂದರೆ what is the amendment, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೋತೀನಿ. how amendment can be done, who can do the amendment, what are the procedures, ಓಕೆ, ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅಂದರೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಈಗ. ಓಕೆ,
ಇದೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಗಿದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪವರ್ ವಿತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನೈದರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾರ್ ದಿ other powers, other institutions has the power. Only parliament has the power to amend the constitution. So with some special majority. Okay. So is there any best practices available other than this? Okay. So adannu ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. Okay, while reading. So why? Because these questions are giving you the dimensions to read. Okay. So in that perspective you will ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಯಿತು, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಯಿತು, ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬರಿಬೋದಾ, ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದಾ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋತೀರ. ಸೊ ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರಲಿ, ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಏನು, what is basic structure of the constitution, what is amendment of the constitution, how it is amended, who has the power to amend ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. We don't read the limitations of it, we don't read the way forward for it, or we don't read the critics for it. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಓದ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನದೆ, ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಂಟು ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪವರ್. ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀ ಅಂದರೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 10-20 ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಸ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಅದರ್. Okay, so means government have a checks and balance on judicial system, and judicial has a checks and balance on the government system, and the judiciary also has the checks and balance on the legislature part, that is parliament. Okay, so ಈ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿರಲ್ಲ. ಏನು ಓದಿರ್ತೀವಿ? ಪ್ರೊಸೀಜರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲೂ ನಾನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಅನಲೈಸ್ ಬಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಾ, ಅಥವಾ ಎನಲೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಾ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಾ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಾ, ಎಲ್ಯೂಸಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಾ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಾ. ಸೊ ಇನ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓದಬೇಕಾದ್ರೇ ಅದೇ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಚಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರೀ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ನಾನೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್, ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಓದಿ, ಈ ಥರ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. Okay, you should think, you should have this concept. If you fail to do this, or if you face any difficulties, you can come to us and you can discuss. ಸರ್, ಈ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ, ಯಾ, ದಿಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್.
So we should help him more. We should also give more time to you. Okay. So people who are serious, people who want to do, we will give more time to them. Obviously, why? Because they will be giving the results, right? ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ನಾನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗಾಗಲಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಡಿಸೀವಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್. ಓಕೆ. ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಬೆಬಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು, ಬಟ್ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೋರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಭಾಳ ಜನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ 300-400 ಜನ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ 300-400 ಜನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷನೂ ಟೈಮ್, 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 300 ಜನ ಡೌಟ್ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಾನು 100% ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರ್ಯಾಕೇಬಲ್ ಇನ್ 7 to 8 months. 7 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಮಾನಸ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಾನಸ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಅನೂಪ್. ಓಕೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಸಕ್ಸಸ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅನೂಪ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ 100%. ಬಟ್ ಉಳಿದವ್ರದ್ದು ತೊಗೊಂಡಾಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. GS1ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, GS2ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, GS4ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, GS3ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಈ ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅನೂಪ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಕ್ವಶನ್ಸು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್, ಈಸಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 1034 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇನ್ಸ್. ಆ 1034 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಓಕೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ, 80 ಟೆಸ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ 80 ಟೆಸ್ಟು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ. ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀರ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ನನ್ನ ಆನ್ಸರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕೇಬಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೋದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಬರೋಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ಲು ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಮೇನ್ಸಲ್ಲಂತೂ ದೇರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾಕೆ ಮೇನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಗೇಟ್. ಓಕೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಮೇನ್ಸ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಗೇಟ್. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾರೆ. ಬರೆದವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು 1:15 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸೊ 1:15 ಬಂದು ಬರೀತೀರ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ 15 ಜನಕ್ಕೆ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀರ 3 ತಿಂಗಳು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇನ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 50 100 ಇದು 200 ಇತ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 50 ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 25 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20 ಕೊಡಬೇಕು, 20ಕ್ಕಿಂತ ಅಬೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅನದರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಈ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನೇನಂತೀನಿ, ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದರ್ಸ್. ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ 4 ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದು ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ನೌ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಗೆಟ್ ಯು ಇನ್ ಟು ದ ಲಿಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಈಗಿಲ್ಲ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು 2 ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 25ಕ್ಕೆ 25 ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. 20 ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 40 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. 40ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 50ರಲ್ಲಿ 20 ಡಿಫಾಲ್ಟು, 40 ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಈಸಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. UPSCಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ನೇ ನೋಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ 2 ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ 1 ಪೇಪರ್ 2 ಅಂತ. ಪೇಪರ್ 1ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, 40. ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 80. ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಿ 40 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಿದೆ, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ, ಎಕನಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಎಕನಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇವು 4ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 120. ಫಿಕ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಇವು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಇವು 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ 160 ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿತೀವಿ, 120 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ KPSC ಈಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿತೀವಿ, 40. ಮಾರ್ಕ್ಸು 80. ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನೂ ಓದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 40 + 40 ಅರೌಂಡ್ 80 ಇಂಟು 1 ಕ್ವಶನ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದರೆ 160 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ 160 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರೆ 160 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ 400. ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ 400 300 ಆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಟ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 160 to 180. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, 106 ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 198 ಅಂದರೆ 200 ನಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮೇ ವೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪೇಪರ್, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ 160 to 180. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಕೂತು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಎಕನಾಮಿ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಪಾಲಿಟಿ 2 ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ನಾನು ಪೇಪರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಎಕನಾಮಿ ಪಾಲಿಟಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟು. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ 30 ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ 15 ಬರ್ಬೋದು, ಇಕಾಲಜಿ ಮೇಲೆ 15 ಬರ್ಬೋದು. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ನಾನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ, ಜನರಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹುಡುಗರು. ಓಕೆ, BA BCom BA ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಇವು ನೀವು ಫುಲ್ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ 200 ಪ್ಲಸ್ ಜನರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದೊಂದು 30 ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್.
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟು 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 170 ಕ್ವಶನ್ಸ್. 170 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ 170 ಹಾಂ 170 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ 17 ಟು 34, ಅಂದರೆ 340 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್. ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅನದರ್ 30 ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪಾಕೆಟ್, ಅಂದರೆ 400 ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಸರ್? ನಾ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು? ಹೌದು, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ಬಿಗ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಿಗೆ ಎಫರ್ಟು ಜೆನ್ಯೂನಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲೇಬೇಕು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಾನು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಭಾಳ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ರಟ್ಟ ಹೊಡಿಬೇಕು. UPSC ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, KPSC ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಓದಲೇಬೇಕು. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರಿ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಡೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋ ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಬಂತು, 24 ಮೇನಾ, 30 ಮೇನಾ, 30 ಏಪ್ರಿಲಾ, ಜೂನ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಾ, ಈ ಥರ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ನಥಿಂಗ್. ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ KPSC. ವೇರ್ ಇನ್ UPSC ಜನರಲಿ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ನೆನ್ಪಿಡಲೇಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸು. ಯಾಕೆ? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್, ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಓದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮೆಂಟ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೆಂಟ್ರ್ ಹೇಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಟಿಕ್. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಟಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಐದರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ, ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ, ಅದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಈಸ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಯು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು 5-10 ಸರಿ ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ದ್ಯಾಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ವೆರೆವರ್ ಯು ಗೋ. ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಏನು ಓದಬೇಕು? ಈ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು 5-6 ಸರಿ ಓದಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು 30 ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 30 ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 30 ಟೆಸ್ಟಲ್ಲೂ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಏನೋ 2014 ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಬೋಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರೇಶ್. ಓಕೆ, ಬೋಲಾಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಟ್ರೇಶ್. ಒಬ್ಬರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಒಬ್ಬರು ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಲಾಜಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಯಾವಾಗಲೂ ಟಾಪ್ ಮಾಡೋರು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಟಾಪ್. ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಟಾಪ್. ಆ ಟಾಪಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಏನು? ಬೇಸಿಕ್ NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ, ಪಾಲಿಟಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೀವು ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಓದಿದಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕೋದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ನೀವು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಡ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ದೋಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, KPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಟಫ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ 40 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿರಿ, ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಈವನ್ ಇಫ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು 106 ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ
ಅರೌಂಡ್ 200 ಕಟ್ ಆಫ್ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ಕೊ, 200 ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ 200 ಕಟ್ ಆಫ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. 200 ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 400 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು 200 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. 50 ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 50 ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು. 50 ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಈ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ರಾಂಗ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಅದು ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ, 10 ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ruin your examination, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೂನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಸಿ ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸಿ ಇದೆ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಓದಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈಸಿ ಇತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸಿ. ನನಗೆ ಹಾಡ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಡೇ. ನಿಮ್ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಡಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳೋದು. ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ, ಅವ್ರೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಬರೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನೀವು ಪೇಪರ್ OMR ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್, ಯು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್. ಇಫ್ ದ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. If it is paper is easy for you, then it is really easy for everyone. So easy idaga I should attempt more number of questions. Difficult idaga I should be cautious to attend the more number of questions. Okay, generally ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 100 ಅಂದರೆ 90, 80, 85 ಅದೇ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫ್ರೆಷರಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 70+ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 70+ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ, 1/4 ಇದೆ. 4 ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಾದರೆ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲೆಟ್ಸೇ ಈ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 50 ಕ್ವಶನ್ 0 ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ 25 ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೆನಪಿದೆ, ಇನ್ನು 25 0 ನಾಲೆಜ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಈ 25ಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳ, 50 ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿನಿಶ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 50 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ, ಓದಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಓದಿರಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೂ ಇದರಲ್ಲೂ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು 8 to 10% ಅಥವಾ 5% ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ 25 ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಈ 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, 0 ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಟಚ್ಚೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಕೆಲವು ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇರಲಿ C ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, Cನೇ ಹಾಕ್ಬಿಡು, B ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, Bನೇ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ, ನೋ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. 25 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ 25ಕ್ಕೆ 25 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಓಕೆ, ಸೊ 20 ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು, 5 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನೋ ಗಾನ್, ನೋ ಲಾಸ್, ನೋ ಗೇನ್. ಓಕೆ, 20 ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು, 5 ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನೋ ಲಾಸ್, ನೋ ಗೇನ್. ಬಟ್ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಗೇನಲ್ಲಿರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಯು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಉಳಿದಿರಬೇಕು. ಆ 50-50 ಚಾನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್. ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಡಿ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಸೈಡ್, ಲೂಸಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು.
ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ ನಾಲೆಜಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಇದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೇನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇಡ ಬಿಡಪ್ಪ, ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಲಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನೋ ವೇರೀಸ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಟೀಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ KPSC. ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರ. ಮೇನ್ಸಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ನೋ ಆಪ್ಷನಲ್. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅದನ್ನು UPSCಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. KPSCಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ, ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಸ್ಸೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಸೆ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಸೆ. ಓಕೆ, 2 ಎಸ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ. 2 essays will be given. Each essay will carry 125 marks. In that, 1 essay will be on national and international importance. ಯಾಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀವ, ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ದೀವ. ಯಾಕೆಂದರೆ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಇದನ್ನು ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೂ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಪೇಪರ್ 2ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಓಕೆ, content which has been given by GS, only thing is how I organize it, how I present it, how I express it matters a lot. Okay, knowledge ಗೆ ಎಸ್ಸೆಗೆ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಈ 4 GS ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟಾಪರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 250ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟಾಪರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಟಾಪರ್ದು, ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, 212 is the highest score we have got for our student. Okay, essay out of 250. And here GS1 ಅಲ್ಲಿ history, social and political perspective, economy. Okay, history, social and political perspective and economy. ಸೊ ಒಂದು ಈಗ ಇವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ KPSCಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ, 1 ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 sections, 1 section, 2 section ಆ್ಯಂಡ್ 3 section. 1 ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 section ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ 1 ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 80 to 85 marks. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 80 to 85 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ 80 to 85, ಥರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ 80 to 85. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಇಟ್. UPSCಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರಿ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರಿ ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ UPSC. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ನೋ ಒನ್ ನೋಸ್ ಇಟ್. ಇನ್ KPSC ವಿ ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನನಗಿಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಓದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತೀನಿ, KPSC ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್, ವೆರಾಸ್ UPSC ಈಸ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈಚ್ 4 ಪೇಪರ್ ಇದೆ, 4 GS ಪೇಪರು. ಆ 4 GS ಪೇಪರಲ್ಲಿ GS1, GS2, GS3, GS4. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಕನಾಮಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಈ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಈ 4 ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಎಥಿಕ್ಸ್, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿ. ಓಕೆ, ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪಾಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಪೇಪರ್ 1 ಈಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪೇಪರ್ 2
geography, polity. Okay, the last section is he has added separately, that is called as public administration, which we won't study in prelims. Prelims all ಓದೋದಿಲ್ಲ, not for UPSC also. UPSCಗೆ KPSCಗೂ ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ UPSC. ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ KPSC ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲೂ ಓದಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ different. Okay, and then see paper 2, paper 2 consists of physical geography, and that is geography of India, geography of Karnataka and geography of world. ಓಕೆ, ಪೇಪರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಇವು 3 ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಟಿ, ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಓಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ, ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್. ದೆನ್ ಪೇಪರ್ 3 ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋರಾಗಿ ಓದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೈದರ್ ಫಾರ್ UPSCಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತೀವಿ, ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ UPSCಗೆ ಮತ್ತೇನೋ ಕವರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸು, ಶೀಪ್ಸು, ಓಕೆ, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸು, ಅದರದ್ದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು UPSCಗೆ ಇವೆರಡೂ ಕಂಟೆಂಟ್, ಇವೆರಡೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆರಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೂ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ KPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್. ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು, ಅದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 5G ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, 4G ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. Then challenges and issues with respect to ecology and environment. Okay, so ಈ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಮೇನ್ಸ್, UPSC ಆ್ಯಂಡ್ KPSC. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ UPSC. ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ UPSC ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಓದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 70% ಅಂದರೆ 60 to 70% ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ UPSC. ಓಕೆ, ಅನ್ನೊಂದು 30-35% ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ UPSC. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ UPSC ಆರ್ ವೆನ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ KPSC. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ KPSC ಏನಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, if you are preparing for UPSC, if you are aspiring to become an IAS officer, then this year you can stop that dream, or you can keep it on hold and prepare for KPSC only, because it is on predictable lines, you can get success. ಒಂದು ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ KPSC, ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್, ಸ್ವಿಚ್ ಟು UPSC. ಓಕೆ, UPSC ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಇದು ಯಾವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡೋಣ. ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫುಲ್ UPSC ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಈ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ಇಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಪೇಪರ್ 1, ಪೇಪರ್ 2, ಪೇಪರ್ 3, ಪೇಪರ್ 4 ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ 3 ಸೆಕ್ಷನ್, ಎಥಿಕ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಇವು 3 ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, 10 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ 10 ಟಾಪಿಕ್ಸು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ.
10 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರಿಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗೂ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟಾಪರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬರೆಯೋದಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಟಾಪರ್, ಇದು ಒಬ್ಬರು ಟಾಪರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 212, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 160 ಸ್ಕೋರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 173, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ 3 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 158, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪೇಪರ್ 4 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 176. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಾಪರ್ ಸ್ಕೋರ್ಸು ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಎವ್ರೇಜ್ ನಾನು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎವ್ರೇಜ್ ಅಂದರೆ 172.5. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ 172.5. ಅದಕ್ಕೇ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಯಾರೂ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತನೂ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಟಾಪರ್ಸ್ಗೂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪರ್ಸ್ಗೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ 0.5ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ 5-10 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟಾಪರ್ ಏನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತನೂ ಹೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ 0 ಕೊಟ್ಟಿರೂ ಅವರೇ ಟಾಪರ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ತಿಳಿತಲ್ವಾ? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರೇ ಟಾಪರ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ KPSC, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ KPSC, UPSC ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ UPSCಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ 275 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 25. ಈ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು 170 to 180 ಪರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, 212ವರೆಗೂ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಿನಿಶ್. GS ಅಲ್ಲಿ 212 ಅಂದರೆ SAನಲ್ಲೂ 212 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಿನಿಶ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 3ನಲ್ಲಿ 198 ಇತ್ತು, 198. ಈ ಸರಿ ಪೇಪರ್ 3 ಎಲ್ಲರದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಪರ್ 3 ಈಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಐದರ್ ಯು ನೋ ಇಟ್, ಐದರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಟ್. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್, ಪಾಲಿಟಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕತೆ ಏನಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಳಿಬೋದು. ಬಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಳೆಯಪ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 198. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ 200 ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ SAಯಲ್ಲಿ 200 ಅಂದರೆ 14, 15, 17. ಸೊ 3 ಬ್ಯಾಚಲ್ಲೂ 200 ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಇದೆ. SA ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ GSಲ್ಲಿ GS 3ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ GS 2. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಟಾಪರ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಕೋಚಿಂಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳೋನಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್, ಯು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಟಾಪರ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪರ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೇನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಮೇಲ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ. ನಾನು ಕೆಲವರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಇವರು ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 2-3 ಮಿಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತೇಜಸ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಈ ಸರಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದರು, ಅವರು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಅವ್ರ ಸ್ಕೋರ್ SAನಲ್ಲಿ 192 ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ 192 ಸ್ಕೋರ್ SAನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು GS 3ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು GS 1ನಲ್ಲೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ, ಒಂದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಲವ್ರು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟಾಪರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಟಾಪರ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ GS 1 ಆ್ಯಂಡ್ GS 2. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ದರ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ಟಾನಿಷಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ಗಳು ಯಾರೋ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್.
ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಎನ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಥಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 148. ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 176. ಟೀಚರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಓದ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಾವೀಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೆರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಓವರಾಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಓವರಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇದೊಂದೇ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ KPS ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ವಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್. ಲಾಜಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಅಂತೀರ, ಸರ್ ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವೆರಿ ವೇಗ್, ಭಾಳ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಭಾಳ ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವೇಗ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ GS 1 to GS 4 GS 1 to GS 4 GS 4 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅರೌಂಡ್ 1034 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? 1034 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ. UPSC ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನೇ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು, ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು, ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸು, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು ಆರ್ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡು, ಏನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 14, 15 ಆ್ಯಂಡ್ 17 ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ 17th ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 17 ಬ್ಯಾಚ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ 17 ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ 2022 ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, 17 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದರೆ 2019 ಬ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, 19ನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈಲ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದು ಪ್ರಾಬೆಬಲಿ 2019. ಓಕೆ, ಸೊ 19 ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅರೌಂಡ್ 970 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಕೆಲವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 60 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆ 60 ಟಾಪಿಕ್ ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಅವು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರ, ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಅದರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, UNO, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ನ್ಯಾಟೋ, NAM, OPEC, G8, IEAE, ದೆನ್ ಎಲ್ಲನೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, IMF, ಇವು ಇಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ? ಅವತ್ತಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಓದಬೇಕಾ? ನೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, IMF ಓದಿರ್ತೀರಾ, WHO ಓದಿರ್ತೀರಾ, UN ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದರೆಲ್ಲ ಸಾಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅಂದರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದಾಗ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಕಂಟೆಂಟು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವೈಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಿಸ್ಟ್. KPSCಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬ್ಯಾಚಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ.
ಓಕೆ, ನಾವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ 1 or 2% ಹಾರ್ಡ್ ಲಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಎಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ತೇಜಸ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು. ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗಡೆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವಲ್ಲ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಇರ್ತೀಯಪ್ಪ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಹೋಗೋ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆರಾಮಾಗಿ, ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ. ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀಯ. ಎಲ್ಲಿರ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ. ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವತ್ತೆಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರ್ತೀನೋ, ಟಾಪ್ ಇರ್ತೀನೋ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತೀನೋ. ನಾನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಕೆಲವು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ KPSCಗೆ ತಲೆ ಭಾಳ ಹೆವಿ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ಈ ವರ್ಷ ಇದೇ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನೆಂದರೆ KPSC ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ ಇದು ಯಾವುದಿದು ನವಂಬರ್, ಇದು ನವಂಬರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನವಂಬರ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮೇನ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ನಡು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಬೇಬಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ಸು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಮೇನ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸೊ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆದಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆದಮೇಲೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಗೆಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಫರಲ್ಲಿ ನವಂಬರ್. ಸೊ ಈ ನವಂಬರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನವಂಬರ್ವರೆಗೂ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ KS ಆಫೀಸರ್ ನೀವು ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರೆಗೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದು ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಇರೋದು ಮೇನ್ಸ್. ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ದು ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮೇನ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರದು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಟಾಪ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಒಂದೇ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದು. ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋ ಕಡೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲೂ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನೋ 4.4 ಒಂದು 10-15 ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 4-5 ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಫಿನಿಶ್. ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಯಾರು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು 4-5 ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 8 ಜನ ಇದ್ದರೆ ನಾವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಥಾಟ್ ಬಂತದ್ದು ಯಾಕೋ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಇದೇ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದು ಬಂದರು. ಸೊ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ, ನಾವು ಊಟ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದಂತೆ ಕೆಲಸ. KPSCಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕೂಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು, ನಾನೇ ಕೂಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಷ್ಟೆ. ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭಗವಂತ ಬಂದರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಕರಪ್ಷನ್ನು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವು ಎಲ್ಲನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ KPSC. ಓಕೆ, ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕರಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು % ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಸರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 46 ಜನ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ 46 ಜನಕ್ಕಾದರೂ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದಾ ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ? ಆ 40 ಅವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾರು ಅವ್ರು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ 40 ತೊಗೊಂಡವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ನಾವೇ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅನಿಸಿದೆ ನಮಗೆ. ಈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಕ್ಕೆ 100% ಲಾಯಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂಥವು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 45 ಕೊಟ್ಟರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, 50 ಕೊಟ್ಟರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ 40 ಮೇಲೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನು 20 ಜನ ಏನು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ. ಸರಿ, 46 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಮೇನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಎಫರ್ಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು, ಏನು ಎಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓದಬೇಕು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ.
ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ರಿವೈಸ್, ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಓದ್ಬೋದು. ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಓದ್ಬೋದು. ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಗಿವ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿವೈಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾರು ಭಗವಂತ ಬಂದರೂ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕರಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಲ್. ನಾವು KPSC ಈಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಡ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ 50 ಆಗಿದೆ, 50ರಿಂದ 25 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹಳೆ ತಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹೊಸ ತಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಚೂರು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, 0% ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 0% ಕರಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಟೆಲ್, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ KPSC. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 1 2 3 4 5 6 ಯಾವುದು ಒಂದು ಶೀಟಲ್ಲಿ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ 1 2 1 2 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ. 2 ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಟಾಪಿಕ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮನಿ ಬಿಲ್, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಓದ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಲಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಓದಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 11 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಅಶ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪೇಪರ್. Okay, so in that directions we are pretty much confident saying that, so if you prepare whatever we give, ನಾವೇನು ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇದೇ ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ಅಂತಲ್ಲ, 2 ಪೇಪರಲ್ಲ, ಇದು 4 ಉಳಿದಿರೋ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡು. ಅದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋನೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ 32. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ 21 22 312. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಸು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ದಾಗ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಜೊತೆಗೇ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬರೆಯೋದೇ ಇದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ಹೋದ ವರ್ಷ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಕೆಲಸನೇ ನಮ್ಮದು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇ 80 ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 80 ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 600 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ. ಈಗ 1000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ 600 ಕ್ವಶನ್ ಬರೀತೀರ. 600 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 800 to 900 ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ 600, ಬಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ 800 to 900. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಗಿವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ದಿ, ಈಗೇನು ಟಾಪರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಟಾಪರ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಇಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಹೋದ ವರ್ಷದವ್ರದ್ದು ಕೆಲವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಲೆಟ್ಸು, ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ನಾವು ಕೆಲವು ಟಾಪರ್ಸ್ ಕಾಪೀಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಸೊ ಗೇನ್ ಇಟ್, ಟ್ರೈ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಇರಲಿ. ನಾನು 100% ಹೇಳ್ತೀನಿ,
ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ದಟ್ if you are aspirant or if you have a dream to become an IAS or KS officer, you can become within 1 year or miss ಆದರೆ 2 years. ಬಟ್ ಈ 1 year and 2 year ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜೀವನ ಮುಡಿಪಾಗಿಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸರ್ ನಾನು 8 ಅವರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 4 ಅವರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓದಿ 4 ಅವರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಓದಿ ಉಳಿದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಉಳಿದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಗಬೇಕು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಯುನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಗೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೋಕಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಡೈಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಒಂದು ಡೈರಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇವತ್ತೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಇವತ್ತೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡದು ನಾನು ಇವತ್ತು 10 ಪೇಜ್ ಓದ್ತೀನಿ, 20 ಪೇಜ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಥವಾ 3 ಬುಕ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಡ. ಇನಿಷಿಯಲಿ 2 ಪೇಜ್ ಓದ್ತೀನಿ, 4 ಪೇಜ್ ಓದ್ತೀನಿ, 10 ಪೇಜ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಖುಷಿ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೀಚ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತೀರ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಗೋಲ್ಸ್, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು, ನಮ್ಮದು. ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಲೆಜ್ ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲನೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಡೈಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲ 15 ಡೇಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ. ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೀಚ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಟಾಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗ ಏನಂತ 10 ತಾಸು ಓದಿದ್ದೀನಿ, 8 ತಾಸು ಓದಿದ್ದೀನಿ, 12 ತಾಸು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್. 12 ತಾಸು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 12 ತಾಸು ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದಂತಲ್ಲ. ಥಿಂಕಿಂಗು, ಅನಲೈಸಿಂಗು, ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗು, ರೈಟಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಡೂ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಆನ್ 2nd of November starting with my subject. I will be handling the polity. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪಾಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾಲಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ 2nd of November ಇಂದ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತಿನ್ 25 days. ಓಕೆ, 25 days ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗು. ಓಕೆ, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರೋ ಮಲ್ತಿಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಡೈಲಿ ಬೈತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾರು ಓದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಓದೋರಿಗೆ ಏನಲ್ಲ, ಓದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀರ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕು, ನಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು 1 hour 2 hours ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹುಡುಕಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹಾಕೋಣ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದರೂ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಗಿವ್, genuinely follow it and believe in it. Okay, definitely you will get the success. All the best.